बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 31 जुलाई पाकिस्तान दे विच जुमे दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मामा ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 244। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। अच्छा जी, इस तो पहले असी गूढ़ियां ते निग्गियां खबरां शुरू करिए। मैं सब तो पहली तुहानूं खबर अफसोसनाक भी देनी है कश्मीर तो। यह बच्ची आमना शकील, ये भी हुण शहीदां शामिल है। 70 के करीब वो क्लेम कर रहे हैं भी साढ़े शहीद कर दिते गए ने, कुछ नंबर 70 तो ज़्यादा ने। बहरहाल हुण ये आमना शकील नामी बच्ची जिहड़ी है ये भी गोलियां का शिकार हो गई। मैं आखिरकार इस सारी सूरत हाल च फैसला किया है कि यह जिहड़ा इतवार आ रहा है 2 अगस्त शामी 5 बजे, इतवार का दिन है, 2 अगस्त है, शामी 5 बजे मैं पाकिस्तानी एम्बैसी के सामने पहुँचागा। तुसी आओ या ना आओ, मैनू कल्ले नूं भी जाना पवे तो मैं उत्थे कल्ला खलो के भी एहतजाज करांगा। असी सारे आने कश्मीरी साडे भैन भरा ने मार छड्डे, कतल कर छड्डिया, बड़ा बुरा हो रहा। पाकिस्तान किदों बदलेगा? आर्मीनिया निघा जिहा मुल्क है, उत्थे कोई छोटा जिहा हुंदा ते कैलीफोर्निया दे विचों सड़कां हज़ारां दी तादाद च बाहर निकलदे ने। असी मज़ारे कॉल करने 50 बंदे निकलते, 100 200 400 वध तो वध। साडे बंदे मसरूफ ही बड़े ने। साडे आंदे ने भी मैं इन्ने टाइम च मैं इन्ने पैसे बना लेने ने, मैं उत्थे जाना। फिर दूसरा सोचते हैं मेरे जाण नाल की फर्क पैना, मैं जावां ना जावां, बाकी बंदे गए ही होने ने, मेरे जाण नाल किहड़ा ये कतलो गारत रुक जानी है। फिर जे असी इस तरह सोचीए तो असी अपने माँ प्यो नूं दवाई क्यों लैके दिंदे हां? होर जिंदगी च असी सारे ने मर जाना, एड्डी कोशिश कातों करन डए जिंदगी दी? असी अल्लाह ने सानू यही हुक्म दिता है कि असी जुल्म के खिलाफ खलोईए। जे तुहानू घबराहट है तो मास्क लैके आ जाना, टोपी लैके आ जाना, कोई तुहानू नहीं पछाण लगा उहदे नाल। बहरहाल ना भी आओगे तो मैं उत्थे कल्ला भी खलो सकदा है। मैं उस दिन अपने किसी काम नाल कोई बाय रोड अगर तुसी कहो तो 20 घंटे दूर होवांगा या 18 घंटे दूर होवांगा वाशिंगटन DC तो, लेकिन मैं अपने सारे प्रोग्राम कैंसल करके पहला 1-2 दिन उत्थों सफ़र करके वापस आ रहे हैं। जाहिर है मैं तो जहाज़ से ही आवांगा, लेकिन सिर्फ तुहानू मैं सफ़र दस्सण वास्ते बाई रोड दस्सिया भी इन्नी दूर होवांगा वाशिंगटन DC तो। मैं फ्लाइट लैके स्पैशली वापस आ रहे हैं ये एहतजाज करने वास्ते। मेरी रिक्वेस्ट तुहाडे कोलों है कि अगर तुसी वाशिंगटन DC मौजूद हो या उहदे गिरदो नवाज मौजूद हो या दूरों आ सकते हो तो सत बिस्मिल्ला। ये जिहड़ी कतलो गारत तुहाडे भरावां दे, भैणां दे, बच्चियां दे खिलाफ हो रही है, उत्थे अपना हिस्सा पाओ, आवाज़ उठाओ। फिर कल नूं ये ना कहो कि वो पाकिस्तान कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन मैं घर बैठे रहना, मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं तो फलाने खाने ते जाना है, मैं तो फलानी जनाब वो मस्जिद दे विच फलाना काम करन जाना है। नमाज उत्थे पढ़ लिओ, उत्थे पढ़ांगे नमाज इकट्ठे। अपने भैणां भरावां दे कतलेआम ते अगर असीं नहीं बोलना तो फिर सब तो साडे तो वड्डा संगदिल कौन है? तुहाडा इंतज़ार करांगा। 2 अगस्त शामी 5 बजे इतवार का दिन वाशिंगटन DC च पाकिस्तान अंबैसी। पहली खबर तुहाडे सामने मोहसिन नकवी वाला चानण ते तुहानूं उर्दू वीलॉग च हो ही गया है कि मोहसिन नकवी ने ऐलान किया भी सिस्टम तबाह, बाजी मरियम फारिग खराब, खाना खराब, शहबाज शरीफ खराब, मैशत खराब, SIFC फेल, फील्ड मार्शल की 1 साल वाली जमहूरीत अपनी मैशत रिवाइव करने वाला काम कुलिया खराब। मतलब कारबोरेटर ते प्लग दे विच कचरा आ गया तो हुण फील्ड मार्शल कहंदा है भी प्लग खोल के नवा प्लग पाउणा पैना है। इस 70cc या 100cc दे 2 स्ट्रोक इंजन दे विच ते वो कहंदे ने कि उहदे वास्ते मैनूं वर्दी दे विच मजबूरन सदर बनना पैना है। ये मोहसिन नकवी साहब का ऐलान है। उन्होंने कहा भी गल हुण वो तुहानूं याद है ना कि एक बाबा जी, एक कुड़ी मुंडा दोवें बैठे कोई अपना मतलब अपनी खुशी कर रहे सन। खुशी करने का मतलब यह है भी बैठे कोई फ्रूट चाट वगैरह कितने खा रहे सन तो उत्थों बाबा जी लंघ रहे सन तो उन्होंने वेख लिया। उन्होंने कहा मैं तुहाडे घर जाके दसांगा भी तुसीं इत्थे दोवें बैठे फ्रूट चाट खा रहे हो। उन्होंने कहा बाबा जी तुसीं भी बह जाओ, तुसीं भी मेरा मतलब फ्रूट चाट खा लो। तो बाबा जी ने भी खाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई मेरा ख्याल कोई बदाम शदाम सन, बाबा जी के दंद चिथ नहीं सकते, उम्र का तकाजा सी। बाबा जी ने कोशिश की काफ़ी देर, लेकिन जो बाबा जी वो फ्रूट चाट ना खा सके तो बाबा जी ने कहा भी नहीं, ये गल ठाणे ही मुकनी, इत्थे नहीं मुकनी। वो जनाबे वाली उही काम हुण इत्थे होया है कि मोहसिन नकवी साहब ने कल दस्सिया भी गल ठाणे मुकनी है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ लैपटॉप ਦਿੰਦੇ हो, उन्हें कहा बाजी ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੇ लैपटॉप ਦਿੰਦੇ हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ मतलब नौजवानों ने मुतमईन नहीं होना। एक काकरोच निकल आए इन्हें ला देनी हर शै।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ, ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੜਥੱਲੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ। ਨਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਬੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗੇ ਹੋ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਫਨਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ, ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਬਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਜੀ ਨਲਾਇਕ ਕਰਾਰ, ਬਾਜੀ ਨਕੰਮੀ ਕਰਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦਿਓ, ਮੈਰਿਟ। ਵੈਸੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੰਨ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਕੰਮੀ ਕਰਾਰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਕਰਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣਾਓ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲਿਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਪਰ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਿਛਲਿਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 13.5, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ, 13.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? 13.5 ਅਰਬ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਜੇ? 6200, 6200 ਅਰਬ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, 7200 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 7200 ਅਰਬ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਿਰਫ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ 6200 6200 ਦੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਉਹਦਾ 7200 ਅਰਬ ਅਜ਼ਾਫੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋੜੇ ਹੋ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਕੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ, 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ। ਸੋਚੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ,
लेकिन नाल नवा ऐलान है कि बिजली 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट महंगी हो रही है। मैं क्या थोड़ी जी होर करो, अजे बिजली बड़ी सस्ती है, लोग तो एवं चलाई रखते हैं बिजली, जनाब सस्ती इन्नी है, थोड़ी जी होर महंगी करो। अगों बाजी ने नवी स्टेटमेंट दी है। वैसे बाजी जिस वे बेचारी ये स्टेटमेंट दे रही सी ना, बाजी नूं आप नहीं सी पता भी अज मोहसिन नकवी ने बाजी नाल ये करना है, वरना बाजी यह स्टेटमेंट ना दिंदी। चेता एक बारी बुजदार साहब ने कहा भी मैं अंडर ट्रेनिंग है, तो बड़ा मजाक उड़िया सी बुजदार साहब का। अज बाजी ने भी वही गल कही, उन्हें कहा मैं अजे सीख रही हैं, सब कुछ घर तो सीख के तो नहीं आई, रोज़ मेरी ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ मैं स्टेट क्राफ्ट, हाय मैं मर जावा एडा औखा लफ्ज़। बाजी ने आख्या भी रोज़ मैं स्टेट क्राफ्ट सीख रही हैं। हुणे पता नहीं है स्टेट क्राफ्ट किहो जिहा जिहड़ा बाजी ने सीखना। बाजी का तो जिहड़ा सारी काबलीयत गंदियां फिल्मां वगैरह इकट्ठियां करन च है, अल्लाह ही खैर करे किहड़ा स्टेट क्राफ्ट होना है। तो बाजी ने एक तुहानूं उन्हां दी वीडियो भी विखाउने, बाजी ने स्टेट क्राफ्ट कहण तो ना पहलां लम्मा साह लिया। जिहड़ा अंग्रेजी का औखा लफ्ज़ हुंदा ना, बाजी डरदी बड़ी है कहिंदी। तैयारी भी बाजी घरों बड़ा करके आउंदी है, भी तुहानूं अंदर की गल दसीए। बाजी नूं फिक्र है भी जे मूँह चों उल्टा कोई शहर निकल आई तो यह जिहड़े काकरोच ने ना नौजवान ने सोशल मीडिया ते इन्हां छड्डना कोई नहीं। इसलिए बाजी तुसीं गौर करो, जो अंग्रेजी का कोई थोड़ा जिहा बाजी के हिसाब नाल औखा लफ्ज़ हुंदा ना, बाजी पहलां साह लैंदी है, फिर बड़ा जोड़ जाड़ के मूँह दे विचों कड्ढदी है जिहड़े जोड़ रलाए हुंदे ने घर दे विच। इधर सुनो, मैं भी सीख रही हूँ, मैं सब कुछ सीख के नहीं आई घर से, रोज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज मैं भी स्टेट क्राफ्ट सीख रही हूँ। सुन लिया जी, अगे चलने जी जरा। तो ये हुण बाजियां दी मैं जाच सीख रही। पंजाबी जिहड़ा ना वो सीखण नूं जाच कहिंदे ने, किसी शै दी भी कोई भी शै सीख रहे हो ना तो आंदे ने मैं जाच सीख रहा। तो बाजी जाच सीख रही है जनाब, तो जाच भी साडे ते ही सीख रही। ये चेता ना नूनली गल कहते सन, असीं तजर्बेकार हैं, तजर्बेकार हैं। तुहानूं एक वीडियो विखा दिंदे, उहदे च आंदे ने साडे कोल तजर्बा भी है, तजर्बा भी है, असीं तजर्बेकार हैं। ये सारे ही आंदे साडे कोल तजर्बा है। अदरा सुनो इन्हां दी तजर्बेकारी जरा। समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सुन लीजिए, हुण बाजी आंदी भी मैं सीख रही हैं। वेखो इन्हां सानू सारिਆਂ ਨੂੰ उल्लू किवें बनाया, बल्कि उल्लू दे पट्टे बनाया, और लोकी बने ने। और ये ना मैनूं लगदा फील्ड मार्शल नूं भी बना दित्ता, क्योंकि वो कहिंदा भी नहीं काम चलदा ही नहीं है, सारे नलायक ने, हुण मैं आउणा आप। पता नहीं उल्लू बनाया उन्होंने कि बनाया, बहरहाल बना छड़िया कोई ना कुछ है। अगे चलने जी, अगली खबर यह है कि लाहौर दे विच बाजी ने ये जी खिताब किया ना, ये मतीउल्ला जान साहब की अगली खबर है कि लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड दे विच चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा ने खवातीन के किरदार नूं बड़ा सराहया और कहा कि जी खवातीन ने बड़ी तरक्की की है और जनाब बड़ा चंगा काम है, कोई शक नहीं ये चंगा काम ही है। लेकिन उत्थे मसला बड़ा बनया, कोई बाजी की जी 10-15 मिनट तकरीर दिखाई ना, तकरीबन 10 मिनट की तकरीर लाइव नशर हुई, ਉਹਦੇ 'ਚ कैमरा एक बारी भी वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ पासिंग आउट परेड वालियां खवातीन सी उन्हां ते नहीं पैण दिता। मतीउल्ला जान कहंदा कैमरा बाजी ते ही रहा है, हजे बाजी सीख रही है। सोचो जे बाजी ने सारा कुछ पहलां सिखिया हुंदा तो फिर की बनदा। कैमरा बाजी ते ही रहा, और मज़े की गल वो कहंदे ने भी एक बारी सिर्फ हाजरीन ते कैमरा गया 10 मिनटां, बाकी सरकारी टीवी वाले ने कैमरा बाजी ते रखिया। बई वो क्यों गलती करे, अगर बाजी तो गांह पिछां कैमरा कर दिता उसकी नौकरी चले जाएगी, उन्हों की लोड़ है। थोड़ी अख च क्यों लगदियां मिर्चां, उन्हें कहा मैं कैमरा इत्थे ही रखूँ, मैनूं इस गल नाल की है बई। तो यह सूरत हाल बनी है, बाजी का डर जिहड़ा वो कैमरामैन भी बेचारे जिहड़े ने वो बिल्कुल थर थर कंबदे ने। अच्छा जी, यह गुजरांवाले का शहरी है मंजूर कादर,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੈਂਸਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਮੰਗਾ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੰਗਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੰਗਾ ਗੁੱਜਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਗੁੱਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੇ ਵੂਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਰੂਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਅਰੂਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਠੈਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਛਾਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਵਾਇਫ ਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਅਖਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ SHO ਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਂਕੀ ਫੈਂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਚੰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆ ਅਫਸਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ। ਵਰਨਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ 2 ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ 2-4 ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਜੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਬਿਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਸਾਦੀਆ ਇਮਾਮ, ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 5 ਤੋਂ 5:30 ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਅਮਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਅਗਸਤ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇਰਾ ਬਰਾਖਾ।